Hello students, today we are going to start Indian Weavers. This poem composed by Sarojini Naidu, famous Indian poetess. Actually this poem based on the life of Indian weavers. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three टाइप्स ऑफ गारमेंट्स. या पोएममध्ये थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट्स इथं आपल्याला पोएट सांगणार आहे की तीन प्रकारचे कपडे आहेत, गारमेंट्स आहेत, त्याविषयी तिथं सांगणार. दॅट द वर्क विवर्स व्ह्यू ॲट थ्री पर्टिक्युलर टाइप्स. आणि जे कपडे आहेत त्यांचं जे विणणं चालू आहे, फॉर्मेशन चालू आहे, विविंग चालू आहे ॲट अ थ्री पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द डे, थ्री पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ द डे. दिवसाच्या तीन अलग अलग टाइमला त्या कपड्याचं विविंग चालू आहे, राहणार आहे. ॲट थ्री पर्टिक्युलर टाइम्स ऑफ अ डे, each stanza of the poem represents the three important events of human life. आणि तीन स्टांजा, it has only three stanzas in this poem, and the three important events of human life, मानवी जीवनातले तीन महत्त्वपूर्ण इव्हेंट्स इथं सांगण्यात येणार आहेत थ्रू दॅट ॲक्ट ऑफ द विवर्स. फॉर एक्झाम्पल, बर्थ मीन चाइल्डहुड पिरियड, सेकंड वॉज अडल्टहुड, अँड थर्ड वन old age. Okay, the colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. And याच्यामध्ये कलर्सचा सुद्धा उल्लेख आलेला आहे, जसं की ब्लू आहे, पर्पल आहे, ग्रीन आहे, व्हाईट आहे. कलर कोडिंग also, here we are just decode the colors meaning. Okay, so this is the brief introduction of this poem, and now we are going to start the poem. First, before we start the poem directly, I will read a first stanza and then explain it for you. Okay, Indian weavers. Weavers weaving at a break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. This is the first stanza of this poem. Here, poetess says that weavers weaving at a break of day. At break of day. This is the phrase. At break of day. What is meant by at break of day? At break of day. Just guess what is mean at break of day. At break of day means early morning. Early morning. At break of day means early morning. It's called in another word we also call dawn. Pahad. Okay, सकाळ. At break of day चे एवढे meaning आहे. At break of day ला जे weavers होते ना, weavers weaving at a break of day means they were doing their task at early in the morning, at the beginning of the day. एकदम सकाळी उठून ते त्यांच्या कामाला लागलेले आहेत. अर्ली इन द मॉर्निंगला ते त्यांचं काम करायचे. विच वर्क? विविंग क्लॉथ्स. विविंग क्लॉथ्स वॉज द ओनली वर्क इन देअर लाईफ, अँड दे ऑनेस्टली डीड देअर जॉब. अँड इन व्हॉट टाइम? ॲक्च्युली ॲट अ ब्रेक ऑफ डे मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. भल्या पहाटे उठून ते 4-5 वाजता कपडे विणत आहेत. ॲट अ ब्रेक ऑफ डे ला सकाळी सकाळी उठून ते कपडे विणत आहेत. And poetess asks them question, why do you weave a garment so gay? So gay. Gay means so gay. Means a very attractive or showy garment. Okay. Showy garment. एकदम सुंदर कपडे. की ॲट अ ब्रेक ऑफ डे ला दिवसाच्या सकाळी एकदम सुरुवातीला भल्या पहाटे उठून ते कपडे विणत आहेत. अँड पोएटेस आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन की व्हाय डू दे व्ह्यू अ गारमेंट सो गे? एवढं सुंदर कपडे तुम्ही एवढ्या सकाळी उठून का विणताय? व्हाय? ब्लू एज द विंग ऑफ हाल्कियॉन वाइल्ड. And at the same time, poetess explained ki how did they weave the cloth. Actually, they use such a beautiful color combination in that cloth, and they use blue color. And that was not a simply a blue color. Poetess here explain. Poetess here give us such a extra knowledge about the colors and extra information about the colors,
that color match with Halcyon's wild color. Halcyon, this is the name of the bird. Kingfisher, this bird just like kingfisher. Kingfisher तुम्ही पाहिला असेल पक्षी, त्या पक्षासारखे त्या पक्षाच्या बॉडीला जसा कलर आहे, पंखाला जसा कलर आहे ब्लू, त्या कलर सारखा कलर त्या क्लॉथला दिलेला आहे. नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी ब्लू कलर, एक साधा सुद्धा कोणता आहे, कारण ब्ल्यू मधले अनेक छटा असू शकतात, त्याच्यामधले कलर इफेक्ट्स अलग अलग दिसू शकतात. ब्लू कलर फक्त 7 आहेत. जे इंद्रधनुष्यामधले 7 कलर आहेत फक्त 7 कलर्स आहेत, पण त्याच्यामध्ये अनेक छटा आहेत. तुम्ही कुठलाही कलर घ्या, व्हाईट म्हणजे प्लेन व्हाईट नसतं, त्या व्हाईट मध्ये अनेक शेड येऊ शकते. क्रीमिश व्हाईट येऊ शकतो, क्लाउडी व्हाईट वेगळाच राहू शकतो, अनेक व्हाईट मध्ये खूप फरक आहेत. तसे ब्लॅक मध्ये अनेक फरक आहेत, ग्रेइश ब्लॅक वेगळा, असे ब्लूइश कॉम्बिनेशनचा वेगळा, अशा अनेक कलरच्या छटा आहेत. तर ब्लू जो कलर आहे तो कलर कुठला आहे, हाल्किऑन वाईल्डच्या फिदर सारखा. त्याचे जे पंख आहेत हाल्किऑनचे, हाल्किऑन दिस इज द नेम ऑफ द बर्ड, ऍक्च्युअली दिस इज द मायथॉलॉजिकल बर्ड, जस्ट लाईक किंगफिशर, अ बर्ड विच हॅज ब्राईट कलरफुल प्लूम्स, की ज्याचे खूप ब्राईट कलरफुल प्लूम्स आहेत, पंख आहेत, असा तो पक्षी आहे हाल्किऑन, मायथॉलॉजिकल बर्ड आहे. त्या हाल्किऑन वाईल्डच्या पंखांच्या रंगासारखा त्या कपड्याला त्यांनी कलर दिलेला आहे. तेच धागे दोरे ते वापरत आहेत. ब्युटिफुल. ओके. Blue as the wing of Halcyon wild, they view the robes of a newborn child, and they view the robes of a newborn child. Robes. The robe means the robe. The robes means a dress which cover entire body. Simply we call it dress, which covers entire body. Entire body, पूर्ण शरीराला लपेटण्यात येणारा जो कपडा असतो, ड्रेस असतो, त्याला काय म्हटलं जाते, रॉब्स. जनरली लेडीज गाऊन परिधान करतात. गाऊन माहित असेल, याला माहित आहे. मस्त मान हलव. इकडे मुलीमध्ये कोणच मान हलवलेलं नाही, याला माहित आहे डिटेल. अनुभवी व्यक्ती आहे, लग्न बिग्न झालेलं आहे, बायको आहे, दॅट्स वाय. ओके. सो गाऊन, जस्ट द क्लॉथ. रॉब मीन्स द ड्रेस विच कव्हर्स एंटायर बॉडी. ओके, त्याला आपण रॉब्स म्हटलं. दे व्ह्यू द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. जे न्यू बॉर्न बेबी आहे, चाइल्ड आहे, त्यांना जे लपेटण्यासाठी जे ड्रेस आहे, जो क्लॉथ आहे, ते विणत आहेत, आणि त्यांनी त्याला कलर कुठला दिला, ब्लू. आणि ब्लू कलर हा हॅपीनेसचा सिम्बॉलिझम आहे त्याच्यामध्ये. हॅपीनेस, कारण न्यू बॉर्न बेबी जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा ते हॅपीनेस घेऊन येतं, त्याचे आई वडील आनंदी असतात, आणि त्या मोमेंटला साजरा करण्यासाठी किंवा त्याला पहिल्यांदा परिधान करण्यासाठी जो कपडा आहे, जो रॉब आहे, तो त्याला परिधान करण्यासाठी ते जे विवर्स आहेत इतके केअरफुल आहेत, एवढे पॉझेसिव्ह आहेत, एवढे सिन्सिअर आहेत की ते यूज सच अ ब्युटिफुल कलर कॉम्बिनेशन अँड ब्युटिफुल फॅब्रिक टू दॅट रॉब्स. त्या रॉबसाठी खूप छान त्यांनी फॅब्रिक यूज केलेलं आहे. कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो दे यूज व्हेरी ब्युटिफुली. आणि त्या न्यू बॉर्न बेबीजला जर कुठला ड्रेस द्यायचा असेल तर तो कुठल्या कलरमध्ये असायला पाहिजे, ब्लू. बिकॉज ब्लू कलर सिम्बलायझेस हॅपीनेस, न्यू बिगिनिंग. त्यासाठी ते ब्लू कलर त्यांनी वापरलेला आहे. दॅट वॉज नॉट ऑर्डिनरी ब्लू कलर. ऍक्च्युली दॅट ब्लू कलर मीन्स दॅट कलर मॅच विथ हाल्किऑन व्हाईट कलर, विच नॅचरल कलर आहे, निसर्गातला कलर त्यांनी घेतला आणि त्या कपड्याला दिलेला आहे. आर्टिफिशियलिटी नाही त्यांच्यामध्ये, ऑनेस्टी आहे, सिन्सिअरिटी इन देअर वर्क. आपल्याला त्या व्ह्युअर्सच्या खूप काही गोष्टी कळतील, त्यांची ऑनेस्टी, सिन्सिअरिटी, त्यांचे डिव्होशन त्या कामाबद्दल आपल्याला दिसेल. बिकॉज दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड दे स्टार्टेड देअर जॉब. एकदम पहाटे पहाटे उठून फ्रेश मूडमध्ये त्यांनी त्यांचं काम सुरू केलेलं आहे. सो दॅट वॉज देअर पॅशन. हे त्यांच्या कामाचे. आणि ॲक्च्युली नावडेज जे क्लॉथ्स वगैरे आहेत ना, ते असे आर्टिफिशियली फॉर्म होत आहेत, मशिनरी. बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन, टेक्नॉलॉजीमुळे आज बटन दाबलं कम्प्युटरमध्ये, ग्राफिक्स त्यात तयार केलं आणि ऑर्डर दिली, कमांड दिली एखाद्या मशीनला की तसेच कपडे फॉर्म होत आहेत. आजकाल व्ह्युअर्स लोकांचं काम राहिलेलं नाही.
मग जे पाहिजे त्या कलरमध्ये ते क्लॉथ तयार करतात. बट वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया, while manually cloth formations was going on that time, our Indian artists, our Indian workers, our Indian weavers, they very possessive, very sincere about the work and color combinations and color schemes with the cloths. त्याच्यामध्ये एक लॉजिक राहायचं. that qualities of the artist here poetess depict or describe. हे त्या क्वालिटी इथं कवित्रीनं सांगितले आहेत. एका न्यू बॉर्न बेबीला कुठला क्लॉथ असायला पाहिजे, तो किती प्लीझंट असायला पाहिजे, किती सॉफ्ट असायला पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन कुठलं वापरायचं, दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट ती इथं सांगण्याचा इथं कवितेचा प्रयत्न केला. सो हिअर वी फिनिश द फर्स्ट स्टांजा. डू यू अंडरस्टँड द फर्स्ट स्टांजा? अंडरस्टूड इट व्हेरी वेल? एनी डाउट in particular line or any particular word? No doubt. Very good. So now we are going towards second stanza. Okay. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Again the same questions asked by the poet. Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage bells of a queen. We view the marriage bells of queen. Weavers weaving at fall of night. आता सेकंड जेव्हा ती कपडे विणतायत ते कुठं? At fall of night. At fall of night. What is meant by at fall of night? At fall of night. At fall of night. Weavers weaving at fall of night means at fall of night means evening time. At fall of night means evening time. Evening time ला ते कपडे विणतायत. At fall of night. Actually पहा, प्रत्येक टाइम साठी ना डिफरंट फ्रेज इथं पोएटने यूज केलेले आहेत. कॉमन फ्रेजेस नाही यूज केले आहेत, सिंपल वर्ड्स नाही यूज केले आहेत, इथं फ्रेज यूज केले आहेत टाइम डेचे टाइम डिपेक्ट करण्यासाठी. सो अर्ली इन द मॉर्निंग साठी कुठला आलेला आहे? ॲट अ ब्रेक ऑफ डे. आणि ॲट द इव्हनिंग टाइम साठी कुठलं फ्रेज आलेली आहे? ॲट फॉल ऑफ नाईट, म्हणजे लेट इव्हनिंग. इन शॉर्ट लेट इव्हनिंग. सो वीवर्स विविंग ॲट फॉल ऑफ नाईट मीन्स लेट इव्हनिंगला ती कपडे फॉर्म करतायत, कपडे विणत आहेत. And again poetess asked them a simple question ki why do they weave a garment so bright? Why do they weave a garment so bright? तुम्ही एवढे सुंदर गारमेंट कशासाठी फॉर्म करताय आता यावेळेस संध्याकाळी लेट इव्हनिंगला? सकाळी काय विणलं ते माहीत झालं, एका न्यू बॉर्न बेबीसाठी कपडे विणत होते ते, पण आता कोणासाठी? आता कोणासाठी ते विचारलंय. वाय डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो ब्राईट? आताचे कपडे कसे आहेत? सो ब्राईट, डार्क कलर यूज करण्यात आलेले आहेत त्याच्यामध्ये. लाईक द प्लुम्स ऑफ पिकॉक. प्लुम्स मीन्स सॉफ्ट फिदर्स. पिकॉकच्या पंखासारखं तुम्ही एवढं सॉफ्ट वस्त्र कशासाठी विणलेलं आहे, कपडे कशासाठी विणलेले आहेत? आणि पिकॉकच्याच फिदर्स मधलं कलर कॉम्बिनेशन सुद्धा इथं वापरलेलं आहे. तो म्हणजे कोणतं? पर्पल अँड ग्रीन. हिअर दे यूज purple and green color combination in fabric, in that cloth. त्या cloth मध्ये कुठलं कलर कॉम्बिनेशन वापरलं? ग्रीन अँड पर्पल. आणि न्यू बॉर्न बेबी साठी कुठलं होतं? ब्लू. आणि आता इथं कोणासाठी आहे की लाईक प्लुम्स ऑफ पिकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. की पिकॉकच्या फिदर मध्ये जो पर्पल आणि ग्रीन, पिकॉकचं फिदर पाहिलं असेल तुम्ही, मोर पीस आपण वहीमध्ये ठेवतो, पुस्तकामध्ये ठेवतो, पाहिलं असेल प्रत्येकानं, ठेवलं याला लहानपणी. त्या पंखामध्ये कुठला कलर असतो? पर्पल अँड ग्रीन. कोणता असतो? पर्पल अँड ग्रीन. मोस्टली डॉमिनंट कलर कुठला असतो? पर्पल अँड ग्रीन. तो पर्पल अँड ग्रीन कलर त्यांनी तिथं वापरलेला आहे त्या क्लॉथ मध्ये, आणि ते क्लॉथ तेवढेच सॉफ्ट आहेत. जस्ट लाईक प्लुम्स ऑफ पिकॉक. हिअर इज दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ simile. हे सिमिलीच एक्झाम्पल आहे. हिअर दॅट क्लॉथ कम्पेअर विथ फिगर्स ऑफ पिकॉक. त्याची जी उपमा दिलेली आहे, सिमिली झालेली आहे फिगर ऑफ स्पीच इथं, जे मेटाफोरिक लाईन, सॉरी एक सिमिली आहे, याच्यामध्ये फिगरेटिव्ह लाईन आहे, अलंकारिक भाषा आहे याच्यामध्ये. तर ते जे सॉफ्टनेस कम्पेअर विथ द फिगर सॉफ्टनेस ऑफ पिकॉक, मोराच्या पंखाच्या
पंख जसे मुलायम आहेत तसे कपडे त्यांनी विणलेत आणि त्या कपड्यामध्ये कलर सुद्धा कुठले वापरले? पिकॉकचे कलर, पिकॉकच्या पंखातले कलर वापरले. दॅट इज मीन्स ग्रीन अँड पर्पल. ओके. So here means when the poetess asked them question, now they replied simply, they view the marriage wealth of a queen. They view the marriage wealth of queen. की त्यांनी सांगितलं की आम्ही कोणासाठी कपडे विणतोय? मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन. आम्ही एका नवरीचा मॅरेज वेल्स म्हणजे नवरीचा जो लग्नात परिधान करण्यात येणारा ड्रेस आहे त्याला माहिती आहे नाही? कोणता ड्रेस घालते नवरी लग्नात? जीन्स पॅन्ट टी शर्ट. जे नवरीचा ड्रेस असतो घागरा, त्याला ओढणी, मॅरेज वेल्स, एंटायर ड्रेस जो मॅरेज वेल्स आहे एका नवरीला. आणि ते नवरी साधी सुधी नाही, क्वीन आहे, राजकन्या आहे. एका राजकन्याचा मॅरेज वेल्स, मॅरेज अटायर, एका राजकन्याच्या विवाहामध्ये वापरला जाणारा जो ड्रेस आहे तो विणत आहेत ते व्हेरी सिन्सिअरली अँड डिव्होशनली. आणि त्याच्यामध्ये कलर कुठले वापरलेत? पर्पल अँड ग्रीन. सच अ ब्युटिफुल कलर कॉम्बिनेशन. कुठले कलर असतात नवरीच्या ड्रेसचे? हो, कुठले असतात? रेड असतो, ग्रीन नसतो का? हा, ग्रीन पण असतो. आता रेड ऍक्च्युली कलरची मिनिंग वेगवेगळ्या स्टेजेसला आपण वेगवेगळे करतो. सिग्नलला रेड कलर असते म्हणजे स्टॉपसाठी असते. कुठं रेड कलर डेंजरसाठी सुद्धा असते. तर नवरीनं रेड कलरचा जर ड्रेस घातला तिला डेंजर करायचं नाही का नाही? पण जनरली इथं अकॉर्डिंग टू द पोएट त्यांनी कुठला कलर वापरलेला आहे मॅरेज अटायरमध्ये, मॅरेज वेल्समध्ये? पर्पल अँड ग्रीन. तुमचं लग्न जेव्हा होईल तेव्हा तुम्ही लक्ष ठेवा, तुम्हाला कुठला ड्रेस घ्यायचा तर पर्पल अँड ग्रीन कलर घालायचा. ओके. ते नवऱ्यानं विचारलं का घालायचं, ते आमच्या सरनं सांगितलं होतं. तू कोणता वापरला? तर मॅरेज वेल्स इथं व्ह्यू करत आहेत ते. दे व्ह्यू द मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन. मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन ते त्यांनी फॉर्म करतायत आणि त्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन कुठला आहे? पर्पल अँड ग्रीन. अँड दॅट क्लॉथ ऑल्सो व्हेरी की सॉफ्ट अँड प्लीझंट. खूपच सॉफ्ट आहे, खूपच मुलायम कपडे त्यांनी विणत आहेत. कारण क्वीनचा होता त्यासाठी हायली रेटेड असणार, ते खूप पैसे मिळणार त्याचे. आणि राजानं सांगितलेली ऑर्डर असेल तर राज दरबारात जाणार म्हटल्यानंतर त्याच्याविषयी फार पजेसिव्ह, फार केअरफुली आणि फार एक्सपेन्सिव्ह क्लॉथ असेल तर कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो व्हेरी गुड, ऑल्सो व्हेरी आउटस्टँडिंग. त्याचं टेक्स्चर सुद्धा खूप छान होतं. सो इथं मग आता हे कलरचं कॉम्बिनेशनचं, आता जसं की न्यू बॉर्न चाइल्डसाठी त्यांनी ब्लू कलर वापरला का? बिकॉज ब्लू कलर स्टँड फॉर हॅपीनेस. ओके. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड पर्पल अँड ग्रीन? एनी लॉजिक? काय मिनिंग असू शकतो पर्पल आणि ग्रीन कलरचा? काय ग्रीन कलरचा आपण सिम्बॉलिक मिनिंग काय घेऊ शकतो जनरली? आपल्या फ्लॅग मध्ये सुद्धा आहे, ट्राय कलर फ्लॅग मध्ये ग्रीन कलर, ग्रीन आहे, स्कारलेट अँड व्हाईट. तर काय असेल ग्रीनचा मिनिंग काय आहे? आपल्या फ्लॅग मध्ये ग्रीन कलर यूज केलेला आहे तिरंग्यामध्ये, त्याचा मिनिंग काय? प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी, भरभराट. की प्रॉस्पेरिटीचं ते प्रतीक आहे ग्रीन कलर. आणि पर्पल कलर, पर्पल कलर, पर्पल कलर माहिती आहे कसा असतो? कसा दाखव बरं कसा असतो? पॅन्ट का मोबाईल मध्ये आहे? हा ते पर्पल सगळ्या दाखव. माझ्याजवळ मोबाईल आहे दाखवायला. तर पर्पल कलर याच्या मोबाईलचा. तर ऍक्च्युली हे जो पिरियड असतो, ऍक्च्युली ज्या टाइमला लग्न होत असते, कोणत्या वयात लग्न होते? युथ एज मध्ये लग्न होते, तरुण वयामध्ये. बालपणी लग्न होत नाही. आता अपवाद सोडून द्या एखादा,
तर युथ टाईममध्ये लग्न होते आणि तो टाईम कसा असतो लाईफमधला खूपच एनर्जेटिक टाईम असतो, व्हेरी फ्रेश डायनामिक पर्सनॅलिटी बनते त्या टाईमला आणि लाईफमध्ये काहीतरी करण्याची इच्छा असते, हार्डवर्क करण्याची तयारी असते, मेहनत करण्याची तयारी असते आणि लाईफ सेटल करण्याकडे कुठेतरी माणसाचा कल असतो. त्याच टाईममध्ये एक व्यक्तीचं लग्न होतं लक्षात. तो युथ पिरियड आहे आणि युथ पिरियड हे एक डायनामिक पिरियड आहे, एक इंथुजियास्टिक पिरियड आहे लाईफचा. ॲडोलसंट पिरियड ऑफ इंथुजियाझम अँड स्पिरिट आहे. या लाईफमध्ये या टाईममध्ये खूप स्पिरिट असतो व्यक्तीमध्ये, एक काहीतरी करण्याची उमेद असते, ज्यामध्ये पॅशन असते. आणि याच पॅशनला जो शोभल असा कलर आहे तो म्हणजे कोणता, तर ग्रीन अँड पर्पल. ग्रीन कलर सिम्बलायझेस प्रॉस्पेरिटी, कारण या टाईममध्ये माणूस खूप हार्डवर्क करतो, शिकतो एवढे वर्ष आणि नेमका याच वयामध्ये जॉब लागतो आणि जॉब लागला की मग त्याला लग्न करायचं असते, एक सेटलमेंटचा पिरियड असतो आणि जबाबदाऱ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याच्यावर आलेल्या असते. तो एक एक त्याच्या लाईफला सेटल करण्याकडे कुठेतरी वळलेला असतो, हार्डवर्क करत असतो, जॉब करत असतो. यामुळे काय असतं की एक प्रकारची स्टॅबिलिटी आणण्यासाठी तो प्रयत्न करतो जीवनाला आणि तो एक डायनामिक पिरियड आहे लाईफचा. युथ एज खूप चांगला पिरियड आहे लाईफमध्ये. सगळ्यात चांगला जर पिरियड कुठला असेल लाईफचा तो कोणता आहे, युथ, यंग एज. म्हणजे एकदम लहानपणी तुम्ही तुमचे निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र नसता, म्हातारपणी निर्णय घेण्याची क्षमता राहत नाही, डोळे जाते तर कानात जाते तर काहीतरी, त्यामुळे ते क्षमता राहत नाही लक्षात आलं. पण हा जो पिरियड असतो ना जीवनाचा, तरुण वय साधारणतः 20 पासून ते 40 पर्यंतचा एक डायनामिक पिरियड आहे. याच्यामध्ये काहीतरी करण्याची जिद्द असते आणि त्याचा अर्ली जो युथ आहे आपला साधारणतः 20, 25, 30 वर्षापर्यंतचा तो खूपच पॅशनेट पिरियड असतो. इथं माणसाला काहीतरी करण्याची इच्छा असते, मोटिवेशन्स असते, स्पिरिट असतं. त्या स्पिरिटला डिपेंड करणारा किंवा मोटिवेट करणारा तो कलर म्हणजे कोणता, पर्पल आणि ग्रीन. प्रॉस्पेरिटी आहे, लव्ह अफेक्शन्स या टाईममध्ये माणसाला जोडल्या जाते ना, तर तो पिरियड आहे. त्यामुळे ते कलर कॉम्बिनेशन त्या नवरीच्या ड्रेसमध्ये वापरलेलं आहे. पहा किती चांगलं लॉजिक होतं. जे आपले इंडियन आर्टिस्ट होते, जे विवर्स होते, ते अशा प्रकारचं काम करायचे आणि स्पेशली ते काम कधी चालायचं, ॲट फॉल ऑफ नाईटला त्यांनी हा ड्रेस केलेला आहे तयार, ॲट फॉल ऑफ नाईटला मीन्स इव्हिनिंग टाईमला. आणि तोच टाईम त्यांनी का निवडला त्या ड्रेससाठी, त्यांनी मॉर्निंगला नाही तयार केला तो ड्रेस, त्यांनी ॲट इव्हिनिंग टाईमलाच का तयार करतायत. वाय? बिकॉज जनरली इन अवर इंडिया मॅरेजेस हॅपन ड्युरिंग इव्हिनिंग टाईम. संध्याकाळच्या वेळेसच आपल्याकडे लग्न होत असते आणि स्पेशली नॉर्थ इंडियामध्ये हे कल्चर आहे. काही लोक दिवसाही करत असतील, तो कधी केली तो भाग वेगळा, त्याच्या त्याच्या चॉईस नाही, आवडी नाही. आपल्या भागात तरी होते लग्न सकाळी संध्याकाळी. आमच्या इकडे म्हणजे तू कुठला, चंद्रावर? हा हा, हिंगोली. तो हिंगोली इकडे कसं काय गाव? हिंगोली कोणतं? बर, मग बाबळीहून इकडे कसं काय उतरला शिकायला? तिकडं नव्हतं कॉलेज? चांगलं कॉलेज आहे. बर, माझं नाव आहे कोणाला? बर, हिंगोली जिल्ह्यात कधी होते, कोणत्या टाइमला लग्न होते? यायचा नवीन टाइम आहे, सकाळी नाही संध्याकाळी दुपारी. तो कुठला येतील आपल्या भागात कोणत्या टाइमला होते? जेव्हा मनात झालं तेव्हा लग्न करायचं. हा, हे असं कवी, या कवितेशी रिसेम्बलन्स आहे की संध्याकाळी. तो कोणत्या भागातला? याच भागात. तर संध्याकाळच्या टाईमला लग्न होते. तर मोस्ट ऑफ द मॅरेज, आता तसं तर काय राहिलं नाही, जे जे त्याच्या सोयीने करत असेल ठीक आहे. कारण आजकाल शेड्यूल कसं आहे की लग्नाच्या टायमिंगपेक्षा त्या घरच्याच्या मनापेक्षा त्या मंगल कार्यालयाच्या मनावर पाहावं लागते. कारण की त्याच्याकडे जर जास्त बिझी असेल तर नाही बा आमचं सकाळी झालं तर मग संध्याकाळी व्हायला कार्यक्रम, हा संध्याकाळी करू, असं असते, काहीतरी ॲडजस्टमेंट असते. पण जनरली इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडियामध्ये इव्हिनिंग टाईमला लग्न असते. आणि ते फेरे वगैरे, आता हे काही कम्युनिटी जे असतात की नाही, मारवाडी कम्युनिटी वगैरे, याची तर रात्री 12-12 वाजता फेरे राहतात. तर असं पण असतात काही रिवाज, काही रिच्युअल्स वगैरे.
तर इव्हिनिंग टाइमला लग्न चालत असते. तर लाईक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक आपण पाहिलेला आहे, खूप छान ड्रेस तयार केला होता नवरीसाठी. आणि तो कुठल्या टाइमला केला? स्पेशली ॲट अ फॉल ऑफ नाईटला तयार केला, मीन्स इव्हिनिंग टाइमला तयार केला. आणि त्याच टाइमला का? बिकॉज आपले इंडियन मॅरेजेस हे त्याच टाइमला जनरली होत असते, संध्याकाळच्या वेळेस होत असते. मग त्या टाइमला तो जसा मूड आहे, कलर कॉम्बिनेशन त्यांना यूज करायचा आहे, त्या लाईटमध्ये कसं दिसते त्याचा इफेक्ट पाहण्यासाठी इट्स मे बी दे फॉर्म क्लॉथ्स ॲट द इव्हिनिंग टाइम. त्याच टाइमला ती तयार करता येते. आजच्यासारखे कम्प्युटर्स किंवा ग्राफिक्स नव्हते की ते सेट करून पहिले पाहायचं आणि नंतर मग ऑर्डर द्यायची मशीनला आणि तशा प्रकारचे कपडे तयार होतील कुठल्याही टायमिंगमध्ये. त्या टाइमला जेवढे रिसोर्सेस नव्हते, टेक्नॉलॉजी नव्हती, म्हणून त्या दिवसाचा अभ्यास करून, त्या टाइमचा, त्याच लाईटचा अभ्यास करून त्याच्यातच तसं कपडे तयार करायचे की ते त्या लाईटमध्ये सुद्धा ब्राईट दिसले पाहिजे. दॅट इट मे बी दॅट वॉज द कॉज ऑफ दॅट थिंग. हे त्या गोष्टीचं काय असेल? कारण असेल. म्हणून ते त्या टाइमला ते कपडे तयार करता येतात. ओके, सो नाउ थर्ड स्टांजा, लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम. एनी डाऊट इन फर्स्ट और सेकंड स्टांजा? काही कोणाला डाऊट आहे? आता तुमच्याकडे बुक्स असायला पाहिजे. बुक्स असेल तर डाऊट वगैरे कळलं. ठीक आहे. एनिवेज, वीवर्स विविंग सॉलम अँड स्टील. थर्ड स्टांजा. वीवर्स विविंग सॉलम अँड स्टील. Solemn and still. What do you view in the moonlight chill? Now third part of the day, moonlight chill. Again this is the phrase moonlight chill. Moonlight chill means which part of the day? Night. Night आहे, रात्र आहे. Okay. White as feathers and white as cloud, they view a dead man's funeral shroud. आता या नाईटला, एवढ्या रात्री 10-11 वाजता मूनलाईट चिल, एकदम सगळीकडे शांत ॲटमॉस्फिअर झालेला आहे, सगळे लोक झोपलेले आहेत. बट स्टील व्ह्यूअर्स वेअर डुईंग देअर जॉब. नाउ दे मीन्स ॲट द सेम टाइम, मीन्स ॲट द मूनलाईट चिल, मीन्स ॲट द नाईट टाइम, दे वेअर विविंग क्लॉथ्स. की रात्री सुद्धा ते क्लॉथ्स व्ह्यू करत आहेत, कपडे विणत आहेत. सगळं जग शांत झालेलं आहे, सगळे लोक झोपलेले आहेत, प्राणी पक्षी सगळे माणसं सगळे झोपलेले आहेत. त्या टाइमला सुद्धा दे वेअर विविंग द क्लॉथ्स व्हेरी सिन्सिअरली, व्हेरी डिवोशनली अँड ऑनेस्टली. विवर्स विविंग सॉलम अँड स्टील. सॉलम अँड स्टील, सॉलम मीन्स व्हेरी ऑनेस्टली, फार प्रामाणिकपणे तेवढ्या रात्री सुद्धा ते कपडे विणत आहेत. स्टील मीन्स व्हेरी सायलेंट, खूप सायलेंट ॲटमॉस्फिअर आहे. आणि त्या सायलेंट ॲटमॉस्फिअरमध्ये एकदम स्तब्ध, एका गंभीर सिरियस मोडमध्ये ते कपडे विणत आहेत रात्रीच्या वेळेस. अँड दॅट्स वाय क्युरियसली पोएट हॅज आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, व्हॉट डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट चिल. एवढ्या थंडगार रात्री, सगळीकडे डिसेंबर नाईट आहे, जानेवारी नाईट आहे, फ्रॉस्टी ॲटमॉस्फिअर आहे, आणि एवढ्या थंडगार रात्री तुम्ही कपडे का विणताय, कशासाठी विणताय, कोणासाठी विणताय, व्हाय, what do you view? So weavers replied, आणि ते कपडे कसे आहेत? White as feathers and white as a cloud. feathers सारखं व्हाईट, पंख, कोंबडीचं पांढऱ्या किंवा बदकाचं, जे पांढरा पक्षी आहे त्याचा जो पंख आहे पांढरा शुभ्र, त्या पांढऱ्या शुभ्र पंखासारखे कपडे ते विणत आहेत. आणि मोरपीस हे कलरफुल असतं, किंगफिशरचं सुद्धा कलरफुल असतं, हल्किओनचं सुद्धा कलरफुल असतं. पण आता ते फॉर एक्झाम्पल डक, बदक पांढरा असतो, त्या पांढऱ्या शुभ्र बदकासारखं किंवा दुसऱ्या कुठल्याही पक्षासारखं, पांढरा जो पक्षी असतो बगळ्यासारखं पांढरं कदाचित, त्याच्या पंखासारखं पांढरं वस्त्र ते विणत आहे. व्हाईट ॲज अ फिदर अँड व्हाईट ॲज क्लाउड. ढग जसा पांढरा शुभ्र असतो, कधी पावसाळ्यातले ढग नाही जे काळे कुठे आहेत, ते पांढरे शुभ्र ढग सध्याच्या काळातले, त्या ढगांसारखा पांढऱ्या रंगाचा कपडा तुम्ही का विणताय, एवढे पांढरे वस्त्र का विणताय? सो वीवर्स रिप्लाइड इन सिरियस टोन, दे व्ह्यू अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. दे व्ह्यू डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. एवढ्या भल्या रात्री एका सिरियस मोडमध्ये बट व्हेरी सिन्सिअरली अँड व्हेरी ऑनेस्टली, फार प्रामाणिकपणे ते वस्त्र विणतायत व्हाईट कलरचं. For whom? They view a dead man's funeral shroud. Shroud means कफन. कफन माहित आहे?
कफन कशाला म्हणायचं? हा, जे मृत व्यक्ती असतं त्या मृत व्यक्तीला परिधान करण्यात येणारा जो कपाळ असतो त्याला काय म्हणतात? कफन. इन इंग्लिश वी कॉल इट श्राउड, फ्युनरल श्राउड, जे मृत व्यक्तीला घालण्यात येतो. आता कल्चरनुसार वेगळा असतं. आपल्याकडं व्हाईट कलर हा एखादी स्त्री तिचा पती वारल्यानंतर परिधान करते. तर ख्रिश्चनिटीमध्ये व्हाईट जो अटायर असतो तो मॅरेजमध्ये वापरला जातो, शुभ मानला जातो, शुभ्र कलरचा. तर कल्चरनुसार, रिलिजननुसार इट्स क्वाईट चेंज. ओके, बट जनरली व्हाईट कलरचा जो कपडा असतो तो कुठे वापरला जातो? एका मृत व्यक्तीवर टाकण्यासाठी, त्याला परिधान लपेटण्यासाठी. इट्स कॉल्ड कफन, इट्स कॉल्ड श्राउड. दे वीव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. एका मृत व्यक्तीचा श्राउड तयार करतायत तेवढ्या रात्री एका सायलेंट मॅनर मध्ये, बट व्हेरी सिन्सिअरली अँड व्हेरी ऑनेस्टली दे डिड देअर जॉब. ते खूप प्रामाणिकपणे त्यांचं काम ते करतात. सो इथं 3 दिवस. आता हे ॲट द फॉल ऑफ मीन्स ॲट द मूनलाईट चिल, रात्रीचा टाइम आहे. दिस टाइम इंडिकेट्स ओल्ड एज. आणि जनरली मृत्यू कधी होतो? ओल्ड एजमध्ये. लाईफ एंडिंग असतं त्या टाइमला. तो टाइम इथं घेतलेला आहे. म्हणजे अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ लाईफ, मीन्स चाइल्डहुड. ॲट इव्हिनिंग मीन्स youth time of the life, very happy, pleasant time, relaxing time. Okay, and moonlight chill means night period, means old age, means at the end of the day, means at the end of the life. जीवनाच्या शेवटचा टाइम इथं व्यक्त केलेला आहे तो म्हणजे ओल्ड एज. मीन्स 3 भागामध्ये 3 टाइम आणि 3 फेजेस ऑफ ह्युमन लाईफ ऑल्सो डिपिक्टेड बाय द पोएट. 3 फेजेस सुद्धा लाईफचे इथं काढलेले आहेत, डिपिक्ट केले आहेत. चाइल्डहुड, youth and old age. So 3 phases here described by the poet of human life. आणि अशा पद्धतीनं they view a dead man's funeral shroud. So this is the brief poem, very nice poem. I hope you understood this poem. If you have any doubt or difficulty, just you can ask me. Can I doubt difficulty? Okay, in this way we finish this poem. Thank you very much.